बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुद्दलील लिमन क़ाम अस्सलातुल वुस्ता क़ाला अस्सलातुल वुस्ता हिय सलातुल अस्र। कुरान मजीद की आयत करीमा है आगदा से रेचे मुंजुना कवे दरब दपारा एहतमाम दमानज़ कवे और बिलखुसूस अस्सलातुल वुस्ता दमियंज मुंज मुंजुना खो पिंजरी देखे हर यो मुंज जहनी लिहाज सर पिंजम के देश चिकम पिंजम मुंजी ना तब वुस्ता हुई ना तके दीगा ना चिकल ना तके दी न यो दासी मुंज चिदागे न द्वयो तरफ तई अद्वत बल तरफ तई ना पिंजम मुंज बे मेंजने मुंजी तो दासी ख्वार मुंज के देशी तो सार मुंजम के देशी दागे वजह सरा दागे वजह दारा च परुन द दे नमख के तासो द मास्खोतन और द माखाम मुंज कर और नम्बम द मास्पखीर व द मादिगर मुंजुना कहे न मेंजने मुंजे दाशो तो मास्पखीना गम दगा शान के देशी लेकिन आता के सुजुने बदी सा खूब हो गया था सोता तो वसड़े हुई यो पिंजल लख्त दर की था तो वही दे के यो चिकम दे उस्ताद मेंजने न हर उस्ता के देशी दा पिंजरी नो पदे के हर यो मेंजने के देशी दा अकल आवाज दे वसलातिल उस्ता मेंजने मुंज तो कले च सड़े द शरीयत न खबर नहीं और तशक्ल इस्तेमाली ना गदगा शान मुसीबत के गिरफ्तार शे दा हदीस वाज़ेह कई उस च दमियंज मुंज कम हो दे द हिसाब लिहाज सर ख्वारी और मेंजने के देशी सारम के देशी मास्पखीनम के देशी माजिगरम के देशी माखाम के देशी मास्खुदरम के देशी ज़क मंगवाई शरीयत के खपल अकल मोर दाखिल है कुरानी आयत ते वसलातिल वुस्ता और देश रचमुक दा हदीस न आयु तो ब्या मामला ख़राब है सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कौल ले कि दिन द हर चापा अकल बांधे तो ब्या पकार दाऊ चिमुंगा मौजू बांधे मसा लांदे गाड़े को ले पखपो बांधे और 10 से सड़े कई और मौजे पखपुई न लांदे मसा गई कि पास पे गई पास पे गई लांदे पे न गई हाल लाए च पजमा का बांधे लांदे तले लगी उन्हें डेर शे खलक देन डेर न बल्कि टोल खलक अर्ज है कि वक्त पल अकल वर दाखिली शरीयत की शरीयत पर अकल न दे शरीयत पर नकल बांध दे नकल माने अल्लाह और रसूल से फरमाए ली तो सैयदना अली ची वही या सही वही और मुंगम सही वायु सही को मुंगा च मुंगम मसा दखपे पपास है सको वजह दारा च कल मुंगम मूस की उलाड़ियो न जमुंगा द हर अंदाम मख दे क़िबले तरफ दे तवज्जुह इलल क़िबला च कल मुंगा उलाड़ियो या मुंगा सजदा कियो या मुंगा रुकू कियो न जमुंगा दखपे द कम हिस्से मख क़िबले तरफ दे लान ने मख क़िबले थे यो कना पास मख क़िबले थे पासने मख क़िबले थे न दागे पाकवल ज़रूरी ज़का मस पाए कोलिश उदे हदीस के यो खुद कुरान दगा गुते सुलझावे खई मुगदा च सलात वुस्ता सलातुल असर तवई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंजने मुंज नमाजिगर मुंज तवई बस खबर ख़त्म हो इतने सुप्रीम कोर्ट फैसला हुई तो अल्लाह रसूल फैसला उकला चाहे सलातुल वुस्ता माजिगर मुंज दे बस दे के दबल चाह ज़रूरत नहीं तो उस प्लाने अदा हुई वही बनो ये से बकवास हुई कदा अल्लाह रसूल चे कम खबर हो कि ना जान न कही कमकार चौकी द जान न कही बल्कि द अल्लाह पवेना है कही तो चौसड़े दुमरा बेवकूफ़ी च पागे में एतराज़ कही और ये मतलब दा है जदे पल्ला में एतराज़ की डेर मशर दे वजना दीन की अकल न चलेगी
تب عقل د دین تابع کې. دلته مونږ عقل د دین تابع که زکم تابع که چې الله خپل رسول را لېږلی دی او دې دپاره را لېږلی دی چې د قرآن وضاحت وکړي. خو دا د هغه ذمه داري وه، هغه مونږ ته وضاحت وکړو چې الصلاة الوسطی دلته کې د مازدیګر لمونځ ته وایي. باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطی هي صلاة العصر. حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما کان یوم الاحزاب، د احزاب روس چې وه، د احزاب جنگ چې و، احزاب د حزب جمع دی، حزب ډلې ته وایي. احزاب منې مختلف ډلې. هغې زمانه کې جزیرة العرب کې چې څومره ډلې وې د کفارو، نو ټولو په مدینه منوره باندې حمله کړې وه. په دې وجه دغې جنگ ته جنگ احزاب یا غزوه احزاب وایي. قرآن مجید کې په دې نوم یو صورت هم شته دی او په هغې کې د دې احزاب د جنگ څه واقعات لیکلي دي. دا د هجرت 4 کالو ذوالقعدہ 4 هجری. دې جنگ ته غزوه خندق هم وایي. او د هغې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملګرو ویلي چې کله مونږ خپلو علاقو کې وو او زمونږ فوج به کم او جنگ به هم نه شو کولی، بار مونږ به د ځان نه غیر چاپېر خندق ته وکړو. خو داسې خندق چې د هغې نه اسم ټوپ نشي والی او یو ځوان سړی دې هم ټوپ نشي والی، داسې خندق به هم ته وکړو. نو هغې نه وروستو خلک به مایوسه شو، تلل به او که څوک اکا دکا به راوړېد بالفرض، د هغه قتلول به موږ ته ګران نه و. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه کافي اوږد یو خندق وکنستو. لسو صحابه کرامو ټولګې به یې جوړ کړو او هغې ښه ډونګې، دومره ډونګې چې انسان به پکې نه ښکارېده او دومره پلن چې د هغې نه به اس ټوپ نه شو والی. دې ته کتل غواړي چې هغه کومه علاقه ده، کوم کال باندې لومبي کال چې زه تللی وم 2002 کې حج له، نو هغې زمانه کې د هغې لږه حصه ښکارېده د خندق، اوس نه ښکاري، لږه حساب باقیات وو. لکه زمانې تېرېدو سره غرونه ارغړي رارغړي، انسانان ته ګټې وړي راوړي، نور بے شمیره حوادث راځي، سیلابونه راځي. د دې وجې نه خندق پوره نه و پاتې شوی. البته تقریبا داسې یو دومره به لکه سړی دې ځان د سکوله پورې چې ځي، هغې ته هم د ریل پاټلی را رسېدلی وه. اوس هغه څیزونه نه ښکاري. لس صحابه کرامو په منځ کې خندق کنسته و، هغې به کنستو او ډونګې دغه امرو چې انسان به پکې نه ښکارېده، پلن دومره چې اس به دې ټوپ نه شو والی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم ګنتي به وه، په هغې باندې به تاسو ته ګنتري وایه، ګنتي به وه، په هغې باندې به په خپل لاس مبارک باندې خندق کنستو. دا حدیث مونږ ته یو پوهه راکوي. اجتماعي کارونه کې چې مونږ ګورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قوم نه جدا به نه و، قوم باندې به هم کار کو، په خپله به هم کو. که جماعتونه یې جوړول، قبا دی، مسجد نبوي دی، یا بل ځای دی، هغې کې به په خپله هم کار کو، ګټه به یې راوړه، کاڼه به یې راوړه. د بار نه که څه غریب غربا به رالل او د امداد ضرورت به و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپله هم د کور نه څه راوړل. دې کې پیغام دی اهل علمو ته چې تاسو د انبیاء کرامو وارثان یې، تاسو هم پکار دی چې په اجتماعي کارونو کې قوم سره یو ځای. خو زمونږ عالمان الله دې په ټولو رحم وکړي، جماعت جوړېږي نه ته به چېرته ونه وینې چا څه کار کړي، پیسې ورکول خو لرې خبره ده.
د لاس او خپو خدمت هم نه کوي او دې وجې نه ټول قوم یې دغه شان د بې غیرتۍ ثبوت ورکوي دینی کار کې سست په دې باندې دي چې زمونږ علما په خپله څه کار نه کوي عالمان دا د انبیاء کرامو وارثان دي العلماء ورثة الانبیاء عالم وړوکی څیز نه دی دا ډېر لوی سړی دی خو کاش چې علما ځان وپېژني اس امید نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث نه دی وارث د رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم دی نو وارث به څنګه وي هغه څه پرېښي دي انبیاء کرام حدیث کرا دی هغې درهم او دینار نه پرېږدي پیغمبرانو سره روپۍ شرپۍ نه وي چې تا ته او ما ته به تقسیم شي انما ورثوا العلم هغې علم میراث که پرېښی علم د انبیاء کرامو میراث دی خو چې سړي کې علم وي او عمل پکې نه وي په دې علم ته علم نشي ویلی شریعت ځان په دې پوهول پکار دي تش یو د څیز معلومېدو باندې سړی عالم کېږي نه دا غیر مسلم څومره چې دي دي ته الله او رسول معلوم دی که نه دی معلوم بلکې بعضې خو پکې داسې دي چې هغې زمونږ د بعضې مسلمانانو نه قرآن هم ښه وایي خو مسلمانان دي نه ولې په هغې خپله پوهه عمل نشته داسې عالمان چې پوهه وي علم پکې لیکن د هر څه باوجود په هغې خپل علم عمل نه کوي دا ډېر بدقسمه دی علم هغې علم وي چې دی په خپل علم عمل وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټیک ده چې صحابه کرام به کار ته نه پرېښود د هغه ملګري بې غیرته نه وو چې به لاړ یو ګټه به یې راواغسته لو چې تکړې به نه وه چې صحابي ورته یې اغوستې وه زید بن رسول وه دی چې به راغی نه وه بیا یې لړبلې پسې نو بل به راغلی وه بیا ته یې اغوستې وه کار ته هغې نه پرېښود لیکن دا د ترغیب هم یو طریقه ده او دی کې تواضع ده یو صحابي ورته وایي ستا په ځای به مونږ وړو که نه دا ورته وایي ما ته هم ثواب پکار ده په دې غزوه خندق کې هم دغه چلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګنتی په لاس کې به چونکې خدا الله نبي و د دې وجې نه کوم ځای چې به سخت چټان راغی که نه کلک نو هغې ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتو او د هغه یو ګزار سره به هغه دڼې وړې شو معجزې اثر وکړه نه خو کار به یې کو کار کول د عالم د شان خلاف نه دی دله هم ثواب پکار دی د انبیاء وراثت والا هغې چې د په خپل علم باندې عمل وي چې عمل یې نه وي نو تش په تیوري باندې سړی نه عالم کېږي دا هغه جنګ دی د هغې ذکر کوي پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مازدیګر مونځ قضا شوی او وجه دا وه چې هغه وخت کې عین په دغې موقع باندې کفارو حمله وکړه او چې کله کفار حمله کوي نو بیا خو به ته تیار ولاړې که تو جنگ خو ټیک ده ونه شو محض تیراندازي وغیره وشو یو کس دوه پکې راټوپ کړل هغه مړه هم شو لیکن دغه شان وخت کې بیا خوځېدل نه وي پکار د الله رسول په داسې عذر کې مونځ رستو دا ته عذر وښیي دې ته عذر نه وي چې میلمانه وځي چای یې پسکوله نو ځکه ما نه مونځ وشو دا عذر نه دی دا دروغ دی یا ما فلانه کار کو دا اعذار نه دي دغه شان عذر چې دا شرعي عذر ده مونځ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر نو بیا څه وخت وکړو دا څومره قیمتي مونځ دی حدیث علی قال لما کان یوم الاحزاب کله چې د احزاب او یوم الاحزاب شروع شو غزوه احزاب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت چې کله کفارو مقابله شروع کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارا پیغمبر چاته خیری نه دی کړی لیکن کم خلق یې چې د مازدیګر د مونځ نه اړی او منې کوي هغې ته خیری کړی یا الله د دې کورونه هم د اور نه ډک کړي او یا الله قبرونه هم د اور نه ډک کړي
شغلونا عن الصلاة الوسطى، مونږه د منځ د مونځ نه مشغول کړو، صلاة وسطى مونږه ونکړو. حتی غابت الشمس، تر دې چې نور ډوب شو. چې نور ډوب شي نو ماښام یې که نه، د صلاة وسطى کوم مونځ شو؟ د مازدیګر مونځ شو. دا حدیث د راوړ دی لپاره ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مونځ څه وخت وکړو؟ بس تیارې خورېدو سره کفار و پسپا شو، وروستو شو. هغې پسې د ماښام مونځ شو. ثم صلاها بین المغرب والعشاء، د صحیح مسلم حدیث ده. د ماښام مونځ یې چې وکړو نه پسې سمدستي د مازدیګر مونځ وکړو. دې نه معلومیږي دا چې که مونځ زموږ نه فوت شوی دی هغې ته به ټایم نه ورکوو. ډېرو خلکو دا مسله جوړه کړې ده چې که ستا د ماسپښین مونځ قضا شوي نو دا ته بل ټایم نه شي کولی، مازدیګر مونځ ماسپښین مونځ سره وایږه، او که د مازدیګر نه قضا شوي نو مازدیګر مونځ سره وایږه. دا بکواس دی. دین کې خدا جرده نشته دی. دین کې دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مازدیګر مونځ شوی دی، نو حدیث کې دا راځي چې هغه د ماښام مونځ پسې متصل کړی دی، د دې لپاره چې د الله کومه فریضه ده چې پوره شي. او یو ځل داسې و چې اوده پاتې شو، یو غزا نه براتلل واپس چې رانږدې شو مدینې منورې ته، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناڅاپي کور ته نه ته. دې ځان له حکمتونه دي. زموږ خلک خو ناڅاپه راشي او تا ته څه وایي؟ سرپرایز مې درکوه، د خره سر دې راکوه. دا څه بېدیني ده. یو سړی به یا تا ته تیار یا به تیار نه وي. میلمه راځي نو پکار دی چې مخکې اطلاع وکړي. د غریبۍ کور نه دی که سړی د هغه د میلمستیا دپاره څه ګوري چې راوړي. سړی کور ته راځي نو هم سرپرایز به نه ورکوي چې ناسا به دي وارد هوه، بلکې د هغه طریقه به دا وه چې که فوج سره به نو د مدینې منورې نه یو میل فاصله باندې به یې پړاو واچو، رسېده به یې شه کور ته نه وته. او د هغې وجه دا ښودله چې وجه دا را چې مونږ ډېره موده د کور نه بارو، زمونږ کوروالا زمونږ دپاره ځان نه یې تیار کړی. او چې کله مونږ مدینې منورې خوا لړ شو، دې لپاره چې زنانه ځان تیار کړي، ځان پاک را پاک کړي. په دې غویان نه پوهېږي، د دې دور غویان په دې نه پوهېږي. دې کې څه چل دی؟ ته په څه پوهېږي؟ الله چې د چا انتخاب کوي رسول کوي نه هغه کې کمالات وي. د دې وجې نه قوم له د هغې اتباع پکار وي. ناڅاپه خپل کور ته ورتلل، یار دوست له ورتلل، دا کمال نه دی. مخکې نه اطلاع وکړه. یو ډاکټر و ما سره کار و، کافي وخت خبره ټلیفون یې وکړه، زه کراچۍ کوم په ورځ هله ایکسرې کوشم، خیر خو دی بستا د کور مخې ته ولاړم. ما ورته ښه ده ولاړ کور ور وډبوه مې څوک ور یو کپ چای راوباسي. ولې تاسو نه مې دا خو چې دی اوس ټلیفون کوه نو وختي ورې کړو. ما ورته ویلي چې مه دا کړه وکړي اس بې سخ چې کله تعالی الله سهولت درکړی سهولت استعمال کوه. اوس دیکھو د عیب څه نشته، اول معلوم که هغه اوزګار دی که نه دی، څه ټایم به فارغي، کور دی که نه دی، بیا ورته خبر وکړه. دا تهذیب دی او دا اخلاق دی. دا اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې ښودلی. هغې حدیث کې الفاظ دغه دي چې کی یستحد، استحداد منې زیر ناف ویښته لرې کول، دې لپاره چې ببرسرې ښځې خپل سرونه سم کړي، او که چاته د استحداد ضرورت وي چې هغه استحداد وکړي. نو دا د هغه طریقه ده. ناڅاپه ورتلل کار نه دی، بلکې صحیح کار دا دی چې انسان دی مخکې نه اطلاع ورکړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شان یو ځل بار نه راتو لږ غوندې بار د مدینې منورې نه پړوې واچو ډېر زیات ستړي وو نو ویې فرمایل من یکلؤنا اللیل نن شپه به زمونږ څوکۍ څوک وږي موږ ته خوب راغلی سیدنا بلال فرمایل زه به وکړم هغه هم د هغې ملګری و دې په یان ستړی و څنګه چې نور صحابه کرام ستړي وو هغه هم ستړی و خو هغه به جرأت وکړه زه به وکړم صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم وده شو چې کله انور راوخوت سیدنا بلال هم کجاوې ته ډډه وواله مشرق طرف ته یې مخ کړه چې سبا به راخېږي زه به بانګ ویم هغه هم وده شه ټول وده پاتې شو نور چې راوخوت او خط تیز شنو صحابه کرام راویښ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم راویښ شو دا هغه مونځ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وده شوی دی عذر هم تا ته معلوم شو ټول ورځې سفر هم کړو او هلته کې جهاد هم کړو دا نه چې هر سهار صاحب وده دی پاسې وی نه دا چېرته یو ځل وشي په میاشت نیمه کې ټیک ده خو روزانه نه چې څنګه راویښ شو نو یې فرمایل دې نه ځای مخکې چې لاړل بلال ته یې بانګ ووایه بانګ یې ووایه او داسې وکړو جمع سره مونځ یې وکړو دا دوه منځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قضا شوي دي فرض خپل ټایم نه فوت شوي دي او بیا دومره زر کړي دي دا نه چې ماسپښین به یې کوم او ماښام به یې کوم د مرګ څه بدلوي د الله به قرضدار یې مړ شي نو مونځ له ټایم مه ورکوئ چې څنګه پوه شوئ دا مونځ ماله فوت شي فوري کوه اوس دومره خیال کوه چې هغه ټایم مکروه نه وي لکه نور په تندي نه وي نور راختونکي نه وي نور په غرغره کې نه نور دا قضا مونځ خو ته سهار هم کولی شي خو نفل نه دي که نه مازدیګر مونځ پسې هم کولی شي نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه چې ته دغې مونځ له ټایم ورکوه او دا ځانه مسایل مه جوړوئ چې ماسپښین درنه قضا شوي نه ماسپښین سره ویږي او مازدیګر قضا شوي نه مازدیګر سره ویږي دا خبره جدایي خلک دې بل څه جوړ کړي خبره دا چې یو سړی دی بالفرض کمعقل بني آدم و مونځ به یې نه کوو 10 کاله 12 کاله مونځونه نه دي کړي اوس دی پوه چې هو دا خو ما ډېره غلطي کړې ده په دی به څه چل کوي دی به دا قضا مونځونه څنګه کوي نو د هغې لپاره علما ورته دا وایي چې تاسو دا مهرباني وکړئ چې ډېر مونځونه قضا شوي دي په یو ځای کول مشکل دي 10 شل خو آسان دي خو چې 6 کاله 8 کاله یې مونځ نه کړی دی به څنګه کوي هغه دی وي چې مثلا د جنورۍ لومبي تاریخ نه دې شروع وکړي تاریخ دې ولیکي ځان سره نو هر یو مونځ سره دی یو مونځ قضا کوي هر یو مونځ سره دی یو مونځ قضا کوي په دې اراده باندې چې دا زما هغه اولنی مونځ دی چې کوم ما پرېښی خو چې دې 6 کاله مونځ وکړي مسلسل دغه شان دی نو قضا به یې پوره شي هغه د هغې سړي مسله ده ستا نه ده چې ستا نه یو مونځ فوت شوی دی ته هغې دپاره هم دغه چل کوې ته یې فوري وکړه د 6 کالو مونځونه د کال مونځونه پرېږده د میاشتې مونځ هم سړی مسلسل نه شي کولی نو چا چې مونځونه ګڼ قضا شوي د هغه دپاره دغه طریقه ده چې په ده بوج کېږي نه دا مونځونه یې وشي او که نه بالفرض د باندې بوج شو نو یو ورځ به دی 10 وکړي او بله ورځ به بیا خپل فرض هم پرېږدي انسان ډېر کمزوری دی د سره شیطان ډېر لبه کوي په دې وجې نه هغې وله طریقه دغه جوړه کړې ده خو دی نه ده جوړه کړې چې یو مونځ ته قضا شوی دی او دی د هغې دپاره دا حرکت شروع کړي بارګیف حدیث کې موږ دپاره ډېر معلوماتو بنیادي معلومات دا و چې د مازدیګر مونځ ته صلات الوسطی وایي او دویم دا پته مو لګېده چې کله یو مونځ زموږ نه فوت شه د خپل ټایم نه فوراً کول پکار دی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د ماښام مونځ وکړو نو هغې پسې سمدستي د مازدیګر هغه فوت شوی مونځ وکړو اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين